Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wan-naf'a wal-intifa'a wal-afadata wal-istifadata wat-tadhakkura wat-tadhkira wal-hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wat-da'wah ila al-huda wat-dalalah ala al-khair wan-nasihah lil muslimin ibtigha'an mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Dilanjutkan dengan pembacaan doa sebelum belajar bareng-bareng ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى روح سيدنا الإمام الفقيه المقدم سيد محمد بن علي بعلوي وإلى روح سيدي عمي الفقيه المقدم السيد علي محمد صحيح الفاتح علي خالد وسام وإلى روح سيدي قطب الرباني والعارف الصمداني الشيخ محمد عبد القادر الجاني قدس الله سره وإلى روح الفقيه الثاني سيدي الشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن ابن محمد السقاء أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين خصوصا إلى حضرة الروح مؤلف هذه الرسالة لباب الحديث الحافظ الإمام الشيخ عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي وإلى حضرة الروح مؤلف هذه الكتاب تنقيه القول الحديث في شرح باب الحديث العلامة الشيخ محمد بن عمر نواوي البنداني الجاوي الأشعري الشافعي القادري وإلى حضرة الروح سادنا الكرام سيد الوالد مفتي العلامة الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الكريم بن علي بن عمر بن سكاب السكاب وإلى حضرة الروح مؤلف هذا الكتاب درة الناصحين الشيخ عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر الخوبري وإلى حضرة الروح سادنا الكرام سيد الوالد قطب العلامة الحبيب العلامة أستاذنا الكرام وإلى حضرة الروح أستاذنا الكرام المرحوم المقبولة بابا كي هاجي فهر رجي إسحاق بن هاجي إسحاق وإلى حضرة مربي روحنا قدوتنا العالم الفاضل الأستاذ الحبيب أبو بكر ابن سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة والجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظ نبيهم وينفعنا بهم ويعد علينا وعليكمنا ووالدينا ووالديكم ومن تسبع إلينا من أسرارهم وأنوارهم وإمدادهم وعلومهم ونفحات البركات في الدين وفي الآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكنا وأمواتنا وأمواتكنا وأموات المسلمين أجمعين عامة أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة
ويعلي درجاتهم في الجنة شيء لله لنا ولكنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولهم وللمؤمنين آمين. Baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Hancak kitab ya, yaitu giliran kajian pelajaran ilmu hadis yang kita ambil dari kitab Lubabil Hadis lil Imam Suyuti dan disarahkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanqihil Qaulil Hadis rahimahumullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid darin amin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, manfaat dan dapat kita amalkan bersama insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sekarang masih pada pasal yang ke-8, masih pada bab yang ke-8, yaitu tentang keutamaannya seruan azan dan iqamah pada hadis yang keempat Bu ya. Halo. Yang ketiga dan yang keempat. Ikuti bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala asy-syekh al-muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum wa anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngulang hadis yang ketiga ya. Wa qala, dan telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana, barang siapa dia berazan atau menyerukan panggilan salat, khamsa salawatin, pada 5 salat fardu, imanan, karena iman dan yakin kepada Allah Ta'ala, wahtisaban, dan mengharap ganjaran dari Allah Ta'ala serta keridaannya Allah Ta'ala, ghufira lahu, niscaya diampuni baginya ma taqaddama, apa-apa yang telah lewat atau yang terdahulu, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Wa qala, dan telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun, 3 perkara, ya'simuhumullahu ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga, akan memelihara mereka min azabil qabri, dari siksa alam barzah atau alam kubur. Asy-syahidu, yang pertama orang yang meninggal
dalam keadaan syahid, wal muadzinu dan orang yang menyerukan azan, wal mutawaffa dan orang yang meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi alladhi ja'ala yawma 'idil istiqlal lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ghairihim bi baladi hadha al Indonesia wa baladi Filistina khassa wa buldanil muslimina 'amah min syururi iblis wa junudih minal jinni wal insi wa syururil kafirin al-zalimin wal munafiqin al-mufsidin bi rahmatillahi ta'ala wa bi barakati awliyaillahi ta'ala wal ulama'il amilin as-salihin wasyuhada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min yaumi hadha ila yaumil jazaa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'alahu Allah ta'ala afdalur rusuli wal anbiya. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina habibina syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil jazaa. Amma ba'du, fa ya ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa nasarni wa nasarakumullah wa hadani wa hadakumullah wa hafizani wa hafizakumullah, amin. Usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atih la'alli wa iyyakunna min jumlatil atqiya, amin. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul fi muhkam tanzili wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Wa qala ta'ala aydan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Qala ta'ala aydan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Qila ya Rasulullah wa ma jihadul akbar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadun nafsi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatil ukhra ala kulli muslimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min an yusalliya alfa raka'atin tatawwu'an aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wadzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah-anugerahnya, rizki-rizkinya dan nikmat-nikmatnya yang tidak bisa kita menghitung bilangan jumlahnya, terutama nikmat iman dan Islam, hidayah dan taufik, sehat dan afiat dan panjang umur ada di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa cucurkan dan curahkan kepada panutan kita dan kecintaan kita, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa eksis serta istiqomah di jalan Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirat al-ummahat al-mukarramat wal mukhtaramat rahimani wa rahimakunallah, amin. Jamaah ibu-ibu majelis zikir wa ta'lim al-usratul hasanah Rabu pagi di tempat kediamannya Ibu Ening Suhaini yang semuanya insya Allah ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Ta'ala dan keberkahan hidupnya dunia dan akhirat. Mohon maaf al-fakir tidak dapat menyebutkan satu persatu namanya karena mengingat waktu yang sangat sempit, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir kepada semuanya. Semoga kita semua senantiasa ada di dalam rahmatnya, maghfirahnya, hidayahnya dan taufiknya serta ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sampai ke negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita pada giliran ilmu al-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam risalah Babil Hadis del Imam Al-Hafidz Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah rahmatal abrar, dan disyarahkan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad ibn Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah rahmatal abrar dalam kitabnya Tanqihul Qaulil Hasis. Ditambah insyaallah sedikit al-fakir ingin menyampaikan seputar hikmahnya HUT, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-8, Bu. Setuju, Bu? Baik, terima kasih. Bu, tadi kita sudah melanjutkan apa yang dituturkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW pada hadis yang ketiga dan yang keempat yang ditukil oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Lubabil Hadis dan disyarahkan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Tanqihul Qaulil Hasis tentang keutamaan seruan azan. Halo Bu, setuju nggak kalau ada azan insya Allah ada iqamah?
Kalau ada iqamah belum tentu ada azan. Bu, pada hadis yang tadi kita baca, hadis yang ketiga, siapa yang dia istiqomah nih Bu, menyuruhkan azan ya pada sholat 5 waktu, masya zuhur dia azan jadi muadzin, asar jadi muadzin, maghrib jadi muadzin, isya jadi muadzin, subuh jadi muadzin. Alhamdulillah di Majlis Al-Ikhlas orang tua kita ya, Bapak merbuat kita, Bapak Hasan, semoga Allah panjangkan umur, sehat afiat, mudahkan rezekinya, amin. Juga Bapak Badri itu, Masya, dan yang lainnya, semoga Allah beri sehat afiat, panjang umur, dimudahkan urusannya, tambah rezekinya, amin. Ya, itu kata baginda Nabi, diampuni segala kesalahannya yang lalu. Masya Allah. Kesalahan yang mana? Yang kecil. Kalau yang besar wajib ditobatin dengan syarat-syarat Yang kecil Bu, kira-kira kita lepas nggak dari kesalahan yang kecil Bu? Bagus deh kalau kita ngaku masih banyak salah ya. Yang bahaya kalau kita ngaku tidak punya salah. Nauzubillah min dzalik. Begitu Bu, Masya Allah, kesalahan kita yang kecil mah banyak Bu, baik sengaja atau tidak disengaja. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ya, maka anak kita tuh Bu ajarin biar bisa azan. Ya, suruh azan tuh tiap 5 waktu. Masya Allah. Yang kedua Bu, kata baginda yang keempat, hadis yang keempat, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, ada 3 golongan manusia yang mukmin nih bodoh, atau mukminah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga, memelihara mereka dari siksa kubur, dari siksanya alam barzah. Bu, percaya nggak di alam barzah ada yang namanya siksa kubur? Percaya, yakin, karena Nabi memberitahu, bahkan di Quran disebutin, la haula. Bu, percaya nggak di alam kubur ada namanya nikmat kubur Bu? Percaya? Nabi ngabarin. Bu, percaya nggak di alam barzah, di alam kubur kita ada Allah jadikan taman dari taman surganya Allah? Percaya nggak Bu? Masya Allah. Bu, percaya nggak kuburan kita yang sempit itu sebab iman Islam kita, amal soleh kita, tobat kita diterima, dosa kita dimaafkan, Masya. Maka kuburan kita yang sempit jadi luas, subhan. Yang kuburan kita yang gelap gulita jadi dikasih cahaya, subhan. Yang kuburan kita enggak ada apa-apanya jadi taman surga, Masya Allah. Pengen nggak pengen? Betul apa betul? Ya Bu, jadi ada hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman yang dijaga, dipelihara, diselamatkan dari siksa kubur. Kalaupun disiksa cuma sesaat Bu, subhan, diterangin oleh Syekh Nawawi Banten dalam syarahnya. Siapa itu yang pertama? Asyahid, orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Bu, orang yang mati syahid itu ada 2.
Ada syahid dunia wal akhirah, ada syahid akhirat. Syahid dunia wal akhirah, siapakah itu? Mereka yang gugur berperang di dalam membela agama Allah. Tuh di Palestina tuh. Masya Allah. Tuh syahid dunia akhirat tuh. Yang begitu nggak usah dimandiin lagi tuh. Langsung deh. Sholat kuburin udah. Badannya wangi, nggak hancur. Subhan. Darahnya wangi itu mau udah nggak pakai ditanya lagi sama malaikat munkar wa nakir, langsung dimasukin ke surganya Allah. Subhan. Jadi di Palestina tuh yang rugi saudara-saudara muslim kita, mukmin kita, laki perempuan, anak kecil yang meninggal di jalan Allah menjadi syuhada. Yang rugi yang ngebom, apa yang dibom, Bu? Yang ngebom nanti mati nggak, Bu? Mati. Tunggu aja nanti kalau dia nggak tobat. Na'udzubillah min, dapat siksa kubur yang dahsyat sampai nungguin datangnya hari kiamat. Belum lagi nanti di padang mahsyar. Na'udzubillah min. Iya, kelihatannya aja. Ya, saudara kita Palestina itu dalam keadaan menderita susah, padahal masya Allah dunia masih bentar. Betul apa betul, Bu? Tapi kita sedih apa enggak? Sedih. Gregetan apa enggak? Tadi udah didoain tuh, biar hancur lebur tuh yang membom Palestina. Masya Allah. Bu, yang kedua, tadi syahid dunia akhirat ya. Ada syahid akhirat, Bu. Orang mukmin yang meninggalnya misalnya ketabrak. Bukan nabrakin diri, tapi ketabrak. Atau dibunuh. Ya. Secara zalim. Begitu, Bu. Atau dalam meninggalnya sakit keras, atau ibu yang sedang melahirkan meninggal dunia. Subhan, itu syahid, Bu. Syahid akhir. Yang begitu kata baginda Nabi, Allah jaga pelihara dari siksa kubur. Allah. Iya, termasuk